మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ కార్యదర్శి మరియు ట్రస్టీ శ్రీ జిఆర్కే ప్రసాద్ మనమందరం డాక్టర్ రాంబాబు గారిని పిలుచుకుంటాం. వారిని అతిథులని వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతూ, ముందుగా ఈనాటి గౌరవ అతిథి వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పదార్కర్, అతి విశిష్ట సేవా మెడల్, ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్, కమాండింగ్ ఇన్ చీఫ్, హెడ్ క్వార్టర్స్, ఇండియన్ నేవల్, ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్, వారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా శ్రీ రాంబాబు గారిని తీసుకురావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే ఈనాటి ముఖ్య అతిథి మనందరికీ సుపరిచితులు, విశాఖ నగర ప్రజలకి సుపరిచితులు, హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ ఖమ్మంపాటి హరిబాబు గారు, ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ మిజోరాం, వారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈనాటి కార్యక్రమంలో నేషనల్ ఎమినెన్స్ అవార్డు గ్రహీత శ్రీమాన్ ఆంజల కుప్పస్వామి చెన్నికృష్ణ నటరాజన్ గారు, వారిని వేదిక మీదకి సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. సంగీత కళానిధి, సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కార గ్రహీత, నాదద్వీప కళానిధి శ్రీమాన్ ఆంజలి కుప్పస్వామి చెన్నికృష్ణ నటరాజన్ గారిని మన కళాభారతి కార్యదర్శి శ్రీమాన్ రాంబాబు గారు వేదిక మీదకి తోడుకొని వస్తున్నారు. అకాడమీ అధ్యక్షులు శ్రీ ఎంఎస్ఎన్ రాజు గారు మన గవర్నర్ గారికి పూలకుండీతో స్వాగతం పలుకుతున్నారు. అలాగే విశిష్ట అతిథి వైస్ అడ్మిరల్ శ్రీ రాజేష్ పందేర్కర్ గారికి కూడా, అలాగే ఈనాటి సన్మాన గ్రహీత శ్రీమాన్ ఏకేసి నటరాజన్ గారికి కూడా
our hearty welcome to His Excellency, Honorable Governor of Mizoram, Sri Haribabu Garu, Vice Admiral Rajesh Pandarkar, AVSM, VSM, Flag Officer, Commanding in Chief, Eastern Naval Command. Today's awardee, our hero is AKC Natarajan Garu. He is Padma Shri and Sangeeta Kalanidhi and augusted audience. Kalabharati is promoting all India art forms, music, dance, drama, harikatha, burkatha, tolubomalata, spiritual and literary programs from last 38 years. The 22nd National Eminence Awardee function now started to celebrate for 6 days, and we are conducting Tyagaraja Aradhana Utsavalu for 1 week and Natakotsawalu for 5 days and Natya Utsavalu for 3 days. We are running a music and dance school for children to learn Indian arts, supporting all art lovers to conduct their events in Kalabharati by giving subsidy and free from rent. By doing this, our auditorium is one of the best auditoriums conducting quality and number of programs in India. We are all the children of Almighty, but artists are the blessed children, having great Shraddha and Sadhana to achieve their heights to receive such Nada Vidya Bharati awards. We will have 3 types of Anandas. One is Vishyananda. When our desire fulfills, we will get some Ananda. When we listen music or bhajan, we will get Ananda, that is 10 times more. Finally is the Atmananda, where infinite Ananda anybody will get. And it is always better to participate in these conventions, listen these music and bhajans, have good Ananda than striving to fulfill our desires. To keep up our heritage and culture, we have to promote all arts and inculcate interest in our younger generation to keep up our culture. We request audience to invite your family, friends, relatives in more number to the programs and make the artists and organizers happy. We thank all the guests, sponsors, artists, our MC Balamurali Krishna, print and media, and our staff to make this event happening successfully. వివేకానంద స్వామి ఒక సూక్తి చెప్తారు, మనం సుఖంగా ఉండాలంటే అన్నిటికంటే సులువైన మార్గం ఇతరులను సుఖంగా ఉంచటం అంటారు. ఇన్ ఇంగ్లీష్, if we want to be happy, we have to keep others happy is the easiest method. Thank you. ధన్యవాదాలు రాజు గారు. ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో విశిష్ట గౌరవ అతిథిగా పాల్గొంటున్నటువంటి తూర్పు నావికాదళ వైస్ అడ్మిరల్ శ్రీమాన్ రాజేష్ పధిరేకర్ గారిని పరిచయం చేయవలసిందిగా డాక్టర్ పేరాల బాలమురళీ కృష్ణ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. సభాయ నమః, సభా సరస్వత్యై నమః, శ్రీ శివానంద గురుభ్యో నమః. It's my privilege and honor to introduce Vice Admiral Sri Rajesh Pandarkar to this august audience. Vice Admiral Rajesh Pandarkar, AVSM, VSM, has taken over as Commander-in-Chief of Eastern Naval Command on 1st August 2023.
He is an alumnus of the National Defence Academy 69th Course Gold Squadron and was commissioned into the Indian Navy in January 1987. His early assignments include tenures as watch-keeping officer on the landing ship INS Maga, commissioning crew of the offshore patrol vessel in INS Subhadra at Masan, South Korea, Flag Lieutenant to the Flag Officer commanding Maharashtra Naval Area, and instructor at the National Defence Academy. Consequent to his qualification as an anti-submarine warfare specialist, he tenanted assignments as ASW officer in Indian naval ships Junagiri and Ganga and analysis officer, Weapons Analysis Unit. His other tenures at sea include those as executive officer of Missile Corvette, INS Kirpan, and Missile Destroyer, INS Mysore, command of the Missile Corvette, INS Kora, and Missile Frigate, INS Shivalik, and the aircraft carrier, INS Virat. His staff assignments include tenures as Joint Director in the Directorate of Staff Requirements, Joint Director in the Directorate of Personnel, and Principal Director in the Directorate of Net-Centric Operations, and Principal Director in the Directorate of Personnel. He is graduate of the Defence Service Staff College, Wellington, Naval War College, Karanjia, and Naval Command College, Newport, Rhode Island, the USA. He holds a master's degree in defense and strategic studies. Give a big applause to the lieutenant, to the Vice Admiral, Shri Rajesh Pendarkar. On elevation to flag rank in 2016, he was appointed as the Assistant Chief of Integrated Defense Staff at Headquarters IDS, New Delhi, and subsequently as the Chief Staff Officer Operations in Headquarters, Western Naval Command, and subsequently as the Flag Officer Commanding Maharashtra Naval Area, followed by Flag Officer Sea Training. Prior to assuming command of Eastern Naval Command, the Flag Officer was carrying out the duties of Deputy Chief Integrated Defense Staff at HQ IDS and Director General Naval Operations at Ministry of Defense, New Delhi, and the internal headquarters. He is a recipient of the Ati Visisht Seva Medal and Visisht Seva Medal for his distinguished service. He is married to Sandhya Rao Pendarkar, and they have a 27-year-old son, Rishabh, who is a graduate in game development and is presently working in Toronto, Canada. I feel privileged to salute the Vice Admiral, Sri Rajesh Pendarkar, AVSM, VSM. Thank you. ధన్యవాదాలు డాక్టర్ బాలమురళీ కృష్ణ గారు. మే ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ Vice Admiral Rajesh Pendarkar, AVSM VSM Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command, to give his message on this auspicious occasion. His Excellency Dr. K. Haribabuji, the Honorable Governor of Mizoram, Padma Shri Dr. AKC Natarajanji, Shri MSN Garu, Raju Garu, President VMDA, Shri G.R.K. Prasad Rambabu, Trustee and Honorary Secretary VMDA Kalabharti, ladies and gentlemen, first and foremost, it's a distinct honor and privilege for me to be here at this wonderful event, an event steered, coordinated and conceived by the Vishaka Music and Dance Academy under the leadership of Shri M.S.N. Raju Garu. And I thank him for the invitation for me to be here. I think this is a wonderful event that not only promotes the rich cultural heritage of our country, and particularly the performing arts, but also the fact that they take the opportunity to felicitate
eminent artists in various fields from our country. I think it's a wonderful thing that this academy does. I also feel privileged to be here in company of some very eminent personalities today. The Honorable Governor of Mizoram, and of course, Padma Shri Dr. A.K.C. Natarajanji. I'm also very happy to note, as Shri M.S.N. Rajugaru mentioned earlier in his talk, that the Vishaka Music and Dance Academy does a phenomenal service to our country in terms of having young children coming and learning our Indian performing arts, music, dance, drama, etc. And that they offer this at a very nominal price, and for some of the children, very eminent, notable children, they also offer free learning. And it's a commendable job, and I think the Academy deserves a round of applause from everybody here. I also believe that the Academy is paying rich tribute to the Indian performing arts through their conduct of this festival, as I said earlier. And I would like to, in the end, compliment the President of VMDA, Shri M.S.N. Rajugaru, and his entire team for conceiving and organizing this wonderful event. And thank you for allowing me to be here. Jai Hind. Thank you, sir, for your valuable message. ఈనాటి ముఖ్య అతిథి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో తలమానికమైనటువంటి మిజోరం రాష్ట్ర యొక్క గవర్నర్ మాన్య మహోదయులు డాక్టర్ కమ్మంపాటి హరిబాబు గారిని సభకు పరిచయం చేయవలసిందిగా డాక్టర్ పేరాల బాలమురళీకృష్ణ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. గౌరవనీయులు ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆఫ్ మిజోరం డాక్టర్ కమ్మంపాటి హరిబాబు గారిని ఈ సభకు ఆహ్వాన పరిచయం చేయడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. డాక్టర్ కమ్మంపాటి హరిబాబు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లా తిమ్మసముద్రం గ్రామంలో జూన్ 15, 1953లో జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు స్వర్గీయ శ్రీమతి సీతమ్మ, శ్రీ కమ్మంపాటి వెంకటేశ్వర్లు గారు. డాక్టర్ హరిబాబు గారి భార్య శ్రీమతి డాక్టర్ జయశ్రీ, వారికి 2 కుమార్తెలు, పెద్దమ్మాయి శ్రీమతి చేతన, భర్త శ్రీ చుక్కుపల్లి చక్రవర్తి, చిన్నమ్మాయి శ్రీమతి చందన, భర్త శ్రీ త్రిపురనేని వరుణ్. గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ చుక్కపల్లి అర్నివా, చుక్కపల్లి అర్నవ్. అక్కతమ్ముళ్ళు విషయానికి వస్తే డాక్టర్ హరిబాబు గారి అక్క శ్రీమతి అన్నపూర్ణ, భర్త శ్రీ ముద్దన జయచంద్రశేఖరరావు గారు, వారి సంతానం శ్రీమతి మారుతిదేవి, శ్రీమతి కవిత, శ్రీ సురేష్ బాబు. డాక్టర్ హరిబాబు గారి తమ్ముడు స్వర్గీయ కమ్మంపాటి మురళీకృష్ణ గారు, భార్య శ్రీమతి సత్యవాణి, వారి సంతానం శ్రీ కమ్మంపాటి వెంకటేష్, శ్రీమతి వినీల. ఖమ్మంపాటి హరిబాబు గారి విద్యార్హతలకు వస్తే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ రంగంలో బీటెక్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, ఎంటెక్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, అండ్ పిహెచ్డి ఇన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. ఉద్యోగ విజయాలకు వస్తే 24 ఏళ్ల పాటు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. రాజకీయ జీవితానికి వస్తే 1972లోనే మహామహులు శ్రీ తెన్నేటి విశ్వనాథం, సర్దార్ గౌతల చెన్న, శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారుల నేతృత్వంలో చెయ్యాంధ్ర ఉద్యమం, 72-73లో సెక్రటరీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్, 74-75లో లోక్ సంఘర్ష సమితి ఉద్యమం, లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారి నేతృత్వంలో. ఇక ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో మీసా క్రింద అరెస్టు, విశాఖపట్నం సెంట్రల్ జైలు, ముషీరాబాద్ సెంట్రల్ జైల్లో కారాగార వాసం 6 నెలల పాటు. అంటే పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించును. 1977లో జనతా పార్టీ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, 78లో ఏపీ స్టేట్ యువ మోర్చా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జనతా పార్టీ, 1988లో సెక్రటరీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ టీచర్స్ అసోసియేషన్, 91-93లో బీజేపీ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అండ్ 93 to 2003 జనరల్ సెక్రటరీ బీజేపీ ఏపీ స్టేట్, 2003 to 2004 floor leader BJP legislature party AP, 2005 BJP national secretary, 2013-14 national disciplinary committee member BJP, 2014 to 18 AP state BJP president, and 2018 to 21 BJP national executive member. And ఇక
లెజిస్లేటివ్ పొజిషన్స్ విషయానికి వస్తే విశాఖపట్నం 1 నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగాను, తర్వాత అది 99లో 2004 16వ లోక్సభకు విశాఖపట్నం పార్లమెంటరీ నియోజక అభ్యర్థిగా ఎంపీగా గెలిచారు. 2003, 2004లో మెంబర్ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ నదుల అనుసంధానం గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వ కమిటీలో, ఆ తర్వాత 2014, 19లో వివిధ పార్లమెంటరీ కమిటీలకు మెంబర్గా సహకరించారు. పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్ కమిటీ అండ్ మెంబర్ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ కామర్స్ అండ్ మెంబర్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, ఎంపీ ల్యాడ్స్ కమిటీ మెంబర్, ఇక చైర్మన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ ఎనర్జీ, ఇంకా మిగతా సేవలకి వస్తే మెంబర్ మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, మెంబర్ నేషనల్ సివిల్ ఫర్ టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ నేషనల్ షిప్పింగ్ బోర్డ్ అధ్యక్షులు. తరువాత 2021 నుంచి గవర్నర్ మిజోరంగా సేవలు, అపాయింటెడ్ బై ది ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ ద్రౌపది ముర్ము. ఇంకా గవర్నర్ డాక్టర్ కమ్మంపాటి హరిబాబు గారి భార్య విషయానికి వస్తే ఆమె కూడా డాక్టరేట్, ఎంఏ హిస్టరీ నాగార్జున యూనివర్సిటీ, ఎంఏ మాస్టర్ ఫిలాసఫీ ఫ్రమ్ Jawaharlal Nehru University, New Delhi, PhD on the topic Agrarian Academy in Andhra under Vijayanagar from AU Vizag, Prachurana Economic Conditions in Andhra under Vijayanagara, and postdoctoral thesis Society and Women in Andhra. ఇక IHCR, INC, SIHC, APHC వంటి వివిధ సంచికల్లో పరిశోధనలు. ఇవి కాక గురినిగా ఉంటూనే ఆఫీసర్ ఇన్ ఆంధ్ర బ్యాంక్గా సేవలు అందించున్నారు డాక్టర్ జయశ్రీ గారు. మెంబర్ ఆఫ్ ద టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీస్ ఇన్ AU. అది వారి గురించిన చిరు పరిచయం. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు డాక్టర్ బాలమురళీకృష్ణ గారు. ఇప్పుడు ఈనాటి ముఖ్య అతిథి హిజ్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ ఆఫ్ మిజోరం డాక్టర్ కమ్మంపాటి హరిబాబు గారిని వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు విశాఖ మ్యూజిక్ మరియు డ్యాన్స్ అకాడమీ కళాభారతి వారు నిర్వహించే జాతీయ ప్రాశస్త్య అవార్డు ఉత్సవానికి గౌరవ అతిథిగా వచ్చినటువంటి వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పెందార్కర్, AVSM, VSM, ఫ్లాగ్ ఆఫీసర్, కమాండింగ్ ఇన్ చీఫ్ ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్, అలాగే ఈరోజు మనం అందరం గౌరవించుకునే అవార్డు గ్రహీత పద్మశ్రీ డాక్టర్ AKC నటరాజన్ గారు, విశాఖ మ్యూజిక్ మరియు డ్యాన్స్ అకాడమీ అధ్యక్షులు మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గారు, గౌరవ కార్యదర్శి ట్రస్టీ డాక్టర్ GRK రాంబాబు గారు, అలాగే ఈ యొక్క కళాభారతి నిర్మాణంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించినటువంటి పెద్దలు CSN రాజు గారు, పైడా కృష్ణప్రసాద్ గారు, S రామ్ గోపాల్ గారు, తదితర పెద్దలందరికీ, ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి కళాభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ కళాభారతి ఆడిటోరియం గురించి చెప్పాలంటే, ఇది రాకముందు విశాఖ నగరంలో ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా ఎక్కడ చేసుకోవాలనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుండేది. ఒక మంచి ఆడిటోరియం కానీ, కళాకారులకు ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చే ప్రదేశం కానీ లేనటువంటి రోజుల్లో CSN రాజు గారు, ఆనాటి మన గోపాల్ శాస్త్రి గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలందరూ కూడా కలిసి విశాఖ నగరంలో ఉన్న పెద్ద పరిశ్రమల యొక్క సహకారంతో ఈ యొక్క ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి పూనుకొని ఇది పూర్తి చేశారు. ఈ నిర్మాణంలో చాలా పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కూడా పాలుపంచుకున్నాయి. నిర్మాణం L&T సంస్థ చేస్తే ఆడిటోరియంలో ఉన్న ఎయిర్ కండిషనింగ్
వోల్టాస్ సంస్థ వారు చేశారు. ఇంతమందిని దాంట్లో భాగస్వామ్యం చేసి ఒక మంచి ఆడిటోరియం విశాఖ నగరానికి అందించిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. కళాభారతి ఆడిటోరియం దాని గురించి చెప్పాలంటే విశాఖ సుందరి కంఠహారంలో ఈ ఆడిటోరియం ఒక కలికితురాయి. అంత గొప్పది అని చెప్పి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇందాక అధ్యక్షులు వారు చెప్పినట్టు ఈ ఆడిటోరియం నిర్మాణంలో తర్వాత ఇక్కడ జరిగినన్ని మంచి కార్యక్రమాలు దేశంలో ఎక్కడా జరగలేదు. అంత బాగా ఈ ఆడిటోరియం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. ఒక కళలను ప్రోత్సహించడానికి నిర్వహించే కార్యక్రమాలే కాకుండా అనేకమైన ఇతర కార్యక్రమాలకు కూడా ఈ యొక్క ఆడిటోరియంని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు. కళాకారులకు అతి తక్కువ ధరకు, మిగతా వారికి కొంచెం ఎక్కువ ధరకు ఈ ఆడిటోరియం ఇచ్చే అలవాటు యాజమాన్యానికి ఉంది. అందుకనే నేను కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే విశాఖ నగరంలో కళాభారతిలో పాల్గొన్నన్ని సమావేశాలు మరి ఏ ఇతర ఆడిటోరియంలో పాల్గొనలేదని మనం చేస్తున్నాను. అవి రాజకీయ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, సామాజిక కార్యక్రమాలు కావచ్చు, సాహిత్య కార్యక్రమాలు కావచ్చు, లేకపోతే కళాత్మకమైన కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వివిధ రకాలైన కార్యక్రమాల్లో ఈ యొక్క ఆడిటోరియంలో అనేక పర్యాయాలు పాల్గొన్నటువంటి అనుభవం నాకుంది. ఆ విధంగా అనేక సాంస్కృతిక, సాహిత్య, ఆధ్యాత్మిక సంఘాల వారి యొక్క కార్యక్రమాలకు ఇది ఒక వేదికగా తయారైంది విశాఖపట్నంలో. అందుకనే నేను విశాఖపట్నం గురించి ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు నేను ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్తుండేవాడిని. విశాఖపట్నం కొత్తగా ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజకీయ రాజధాని కానప్పటికీ విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక ఆర్థిక రాజధాని, ఒక సాంస్కృతిక రాజధాని, ఒక పర్యాటక రాజధాని. దీన్ని ఎవరు కూడా కాదనలేరని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. అందువలన అటువంటి సాంస్కృతిక రాజధానిగా పేరు తేవడంలో, కళల్లో అభిరుచిని పెంపొందించడంలో కళాభారతి యొక్క పాత్ర కూడా చాలా విశిష్టమైనటువంటిది. ఇక్కడ త్యాగరాయ ఆరాధన ట్రస్టుకు ఇది నిలయం. త్యాగరాయ ఆరాధన పండగని దాదాపుగా వారం పాటు ఇక్కడ జరపడం ఆనవాయితీ. దాంతోపాటు రాష్ట్ర స్థాయి నాటకోత్సవాలు, సంగీతం, నృత్యం, డ్రామా, జాతీయ స్థాయి ఉత్సవాలను కూడా ఈ యొక్క హాల్లో నిర్వహించడం మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా వివిధ కళల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులు సాధించినటువంటి వారిని, ప్రముఖులను విశాఖ నగరానికి ఆహ్వానించి వారిని సగౌరవంగా గౌరవించి కళాభారతి ఒక అవార్డును కూడా ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఈ నాద విద్యా భారతి అనేటువంటి యొక్క అవార్డుని పద్మశ్రీ డాక్టర్ నటరాజన్ గారికి ఈ రోజున మనం ఇస్తున్నాం. అటువంటి మహనీయుడికి ఈ రోజున అవార్డును ఇవ్వడం కూడా మనందరికీ చాలా గర్వకారణం, సంతోషకాయం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. దీంట్లో భాగంగా ఈ యొక్క అవార్డుని, దాంతోపాటు 1 లక్ష రూపాయలు నగదుని, దాంతోపాటుగా మన వైభవ్ జ్యువెలర్స్ వారు సమర్పించే స్వర్ణ కమలాన్ని, నూతన వస్త్రాలను వారికి బహుకరించి వారిని సత్కరించుకోవడం మనందరికీ కూడా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఇది ఈరోజు ప్రారంభం. రాబోయే 6 రోజుల పాటు కూడా అనేక కళా కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తూ ఈ యొక్క విశాఖ నగరానికి వారు ఈ యొక్క కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ని దగ్గరికి తీసుకురావడంలో కళాభారతి ముందంజలో ఉండడంలో నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ యొక్క కార్యక్రమాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు నేను చూశాను చాలామంది అవార్డు గ్రహీతల యొక్క పేర్లు. అందరూ
చాలా విశిష్టమైన ప్రజ్ఞా పాఠవాలు కలిగినటువంటి పెద్దలు, పద్మ విభూషణ్, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ అవార్డులు పొందినవారు. అటువంటి వారిని అందరినీ కూడా ఇక్కడికి రప్పించి వారిని సత్కరించినటువంటి కళాభారతి నిజంగా ఎంత అభినందనీయమో నేను చెప్పలేను. 2001లో పద్మభూషణ్ ఎస్ పినాకపాణి గారిని, తర్వాత పద్మభూషణ్ ఎం బాలమురళీకృష్ణ గారిని, పద్మవిభూషణ్ డాక్టర్ యామిని కృష్ణమూర్తి గారిని, పద్మవిభూషణ్ పండిట్ జస్రాజ్ గారిని, పద్మవిభూషణ్ డాక్టర్ అజ్మల్ అలీ ఖాన్ గారిని, పద్మభూషణ్ డాక్టర్ వెంపటి శనసత్యం గారిని, పద్మశ్రీ డాక్టర్ నటరాజ రామకృష్ణ గారిని, ఇలా ఎందరో మహానుభావులను విశాఖ నగరంలో కళాభారతి యొక్క వేదికగా మనం గౌరవించుకునే యొక్క చరిత్ర కళాభారతికి ఉందని చెప్పి నేను చాలా సగర్వంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. దాంతోపాటుగా ఈ యొక్క అవార్డు ప్రధాన ఉత్సవాలకు ముఖ్య అతిథులుగా పిలిచిన వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటే నాకు ఆ రోజుల్లో మన సమీపంలో ఉన్నటువంటి భీమిలికి చెందినటువంటి ఆధ్యాత్మికవేత్త శివానందమూర్తి గారు, అలాగే మన రాష్ట్రపతిగా పనిచేసిన డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు, మనకి ఉపరాష్ట్రపతిగా పనిచేసినటువంటి వెంకయ్యనాయుడు గారు, జనరల్ కేవి కృష్ణారావు గారు, కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ. జనరల్ కేవి కృష్ణారావు గారు మిజోరాం రాష్ట్రం ఏర్పడినటువంటి తొలి దిశలో కొద్ది కాలం పాటు మిజోరాం గవర్నర్గా కూడా పనిచేశారు. వారిని కూడా ఇక్కడికి అధ్యక్షులుగా పిలిచారు. దాంతోపాటుగా అనేక రాష్ట్రాల గవర్నర్లను ఈ యొక్క ముఖ్య అతిథులుగా మనకు పిలిచినటువంటి యొక్క చరిత్ర ఉంది. సుర్జిత్ సింగ్ బర్నాలా గారు పంజాబ్కు చెందినటువంటి వారు, సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు మనకు కూడా గవర్నర్గా పనిచేశారు, రాజేశ్వర్ ఠాకూర్ గారు ఏపీ గవర్నర్గా పనిచేశారు, ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ గారు ఏపీకి తెలంగాణకి పనిచేశారు, కె రోషే గారు మన రాష్ట్రానికి చెందిన వారే తమిళనాడు గవర్నర్గా పనిచేశారు. ఇటువంటి మహనీయులు అందరినీ కూడా ముఖ్య అతిథులుగా పిలిచి విశాఖ నగరంలో కళాభారతి ఒక మంచి కార్యక్రమాలను నెరవేర్చిందంటే కళాభారతి యొక్క చరిత్రలో ఇవన్నీ కూడా సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి అంశాలని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. నేను మన కృష్ణప్రసాద్ గారు ఫోన్ చేసి ఈ కార్యక్రమానికి రావాలని కోరినప్పుడు నాకు విశాఖపట్నం వచ్చే కార్యక్రమం లేదు. కానీ విశాఖపట్నానికి ఎవరైనా పిలిస్తే నేను కాదని చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే 54 సంవత్సరాలకు పైగా నేను విశాఖపట్నంలో ఉన్న సమయంలో ఎప్పుడూ కూడా ఒక నెలన్నరకు మించి విశాఖపట్నం గాలి పీల్చకుండా బయటికి వెళ్ళిన పరిస్థితులు లేవు. ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళినా నెల 15 రోజులు విశాఖపట్నం వచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఇవాళ మిజోరాం గవర్నర్ అయిన తర్వాత ఒక్కోసారి 2 నెలలు 3 నెలలు విశాఖపట్నం గాలి పీల్చకుండా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి లభిస్తుంది. అందుకని నేను ఎదురు చూస్తుంటాను, ఎవరు విశాఖపట్నంలో పిలుస్తారా, ఆ కార్యక్రమం తీసుకొని విశాఖపట్నం వచ్చి మరలా విశాఖపట్నం గాలి పీల్చే అవకాశం నాకు కలుగుతుందని చెప్పి చూస్తూ ఉంటాను. అందులో ఈ అవకాశం మన సత్యనారాయణరాజు గారు, కృష్ణప్రసాద్ గారు, మన రాంబాబు గారు వీరందరూ కూడా నేను రావాలని కోరిన మీదట తప్పకుండా వస్తానని చెప్పి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చా. మరొక విషయం ఏంటంటే ఈరోజు నన్ను కూడా ముఖ్య అతిథిగా ఇక్కడికి పిలిచి ముఖ్య అతిథులుగా ఈ కార్యక్రమాలకు వచ్చినటువంటి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారి సరసన, వెంకయ్యనాయుడు గారి సరసన, అనేక మంది పెద్దలు రోషయ్య గారు, సుశీల్ కుమార్ షిండే గారు, సుర్జిత్ సింగ్ బర్నాలా గారు, అటువంటి వారి సరసన నన్ను కూడా చేర్చే అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులకు నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం తర్వాత ఇవాళ నటరాజన్ గారు ఎవరైతే అవార్డు గ్రహీత ఉన్నారో వారి యొక్క క్లారినెట్
కార్యక్రమాన్ని కూడా మనందరికీ ఇవ్వబోతున్నారు. దాన్ని కూడా మనం చూసి ఆనందించాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతోపాటుగా శ్రీ ఎంఎస్ఎన్ మూర్తి గారు విద్వాన్ వయలిన్, అట్లాగే విద్వాన్ డాక్టర్ వివి రమణమూర్తి గారు మృదంగం, అట్లాగే విద్వాన్ శ్రీ ఎం హరిబాబు, నా పేరు వారు ఘటం, వారి యొక్క కచేరీ కార్యక్రమం కూడా మనం చూడబోతున్నాం. చాలా సంతోషం. వీరందరి యొక్క ప్రతిభని, వారి యొక్క విశేషమైన కృషి ఈ యొక్క కళల్లో మనందరం కూడా అనుభవించే అవకాశం మనకు లభిస్తుంది. నేను కళాభారత్ వారికి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. కాకపోతే నేను ఎక్కడికి పోయినా ఒక అనాయాచిత సలహా ఇవ్వటం నాకు ఒక అలవాటు. ఇన్ని బాగా చేస్తున్నారు, చాలా బాగుంది, కానీ ఇది కూడా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించని చెప్పటం నాకు ఒక అలవాటుగా మారింది. అది ఏమిటి ఈ సలహాని వాళ్ళు ఆలోచిస్తే, నిన్న విశాఖపట్నంలో పేపర్లో వచ్చిన ఒక వార్త నన్ను ఆకర్షించింది. ఆర్కే బీచ్లో జానపద ప్రదర్శన జరిగింది, కళల యొక్క ప్రదర్శన జరిగింది అని. నేను కళాభారతి వారికి చేసే సూచన ఏంటంటే, ఇవాళ జానపద కళలకి ప్రోత్సాహం తగ్గింది కొంత. చాలా మటుకు చాలా ప్రాంతాల్లో, ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రాచుర్యం ఉన్నటువంటి జానపద కళలు కూడా కొంత వెనక్కిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కొన్ని కళలు అయితే మనకు తెలియని కూడా తెలియదు. కాబట్టి కళాభారతి వారు చేస్తున్నటువంటి ఈ కృషితో పాటు ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రాచుర్యం ఉండి ఇప్పుడు అంతగా ప్రాధాన్యత లేనటువంటి కళల్ని మీరు ప్రోత్సాహం చేసి ఉత్తరాంధ్ర జానపద కళా ప్రదర్శన అనే పేరుతో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తే బాగుంటుందనేది ఒకటి. రెండవది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏ విధమైనటువంటి జానపద కళలు గతంలో ప్రాచుర్యంలో ఉండేవి, ఇప్పుడు కొంత వెనక్కిపోయాయి. వీటిని కూడా మనం గుర్తించి ఆంధ్ర ప్రాంత జానపద కళా ప్రదర్శన ఒకరోజు. మనం అనేక సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి తెలుగు ప్రజలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి జానపద కళలను కూడా ప్రదర్శించే మరొక రోజు, 3 రోజుల పాటు జానపద కళల్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఏ విధంగా అయితే మీరు వారం పాటు ఈ యొక్క మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నారో, జానపద కళల యొక్క ప్రదర్శనని కూడా నిర్వహించాలని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆ విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ, ఆ యొక్క 3 రోజుల కళా ప్రదర్శనలకు జానపద జాతర అనే పేరుతోటి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తే చాలా బాగుంటుందని నేను మీ అందరికి కూడా ఒక సూచన ఇస్తున్నాను. ఇక చివరగా, నేను గవర్నర్గా ఉన్న మిజోరాం రాష్ట్రం గురించి 4 మాటలు చెప్పి సెలవు తీసుకుంటాను. మిజోరాం స్టేట్ ఈజ్ ఎ వెరీ small state in terms of population. It is only 13 lakhs population, the entire state. But it is big in terms of the area. It is about 11 districts. It has 11 districts. The most interesting feature is, once upon a time, it is of totally with insurgent activities, lot of violence in the state, but Government of India reached with an accord with Mizoram people, MNF, Mizoram National Front. After that peace accord, today Mizoram is the most peaceful state in the entire country. Most peaceful state, no violence. People are very disciplined, people are committed, and people are very much disciplined. I think you might have seen so many videos
how the traffic flows on the streets of the capital city of Aizawl. Nobody will blow the horn, no honking city. Nobody will cross the middle marking of the road. They just wait for their turn. Such a disciplined traffic is there in Mizoram. And it is very, naturally it is a very scenic beauty state. The entire state is of hills and forest. 90% of the area is forest area. And the atmosphere is totally clean. No pollution, no industry there. Therefore, you can enjoy early morning waking up and breathing, and you can feel how clean air you are breathing. That experience you can have in Mizoram. Nowadays, you can see what is the air pollution effect in the big cities like Delhi and other places. Some doctors are advising not to stay in Delhi, those who are having some bronchial issues. Therefore, I invite such type of all those people to come to Mizoram to enjoy the clean air. And I have taken an initiative to publish a booklet with regard to the tourism of Mizoram. Today I would like to present that book to our honored guest, Rajesh ji. I think I invite you, sir, to the state of Mizoram. You can be as a guest of Raj Bhavan. I will be very much happy to host you in Raj Bhavan in Mizoram. Please plan to visit Mizoram. And I will also present another book to our president, M.S.N. Raj Garu, Satyanarayana Raj Garu. Satyanarayana Raj Garu is a very good friend of mine for the last 40 years. He is doing a lot of philanthropic activities and also organizing many cultural activities like being the president of Kala Bharati and also being the secretary of the East Coast Golf Course Club, and also he is doing a lot of work in Bangalore. And he is also aquaculturist. He produces a lot of shrimp, not for the people of India, but for the people of the entire world, because it is being exported to USA, UK, Japan, China, and so many other countries. I will also present another book to our secretary, Rambabu Garu. I will also present another additional copy so that you can keep in the office of Kala Library for the purpose of people who visit the auditorium. అంటే వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళని నేను ఆహ్వానిస్తున్నానని మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారేమో. ఎవరైనా సరే మిజోరాం వచ్చి అక్కడ నేను చెప్పిన పరిస్థితులు కొన్ని మాత్రమే, వాటిని చూడాలనుకునే వాళ్ళందరికీ నా ఆహ్వానం. తప్పకుండా రండి, ప్లాన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మిజోరాం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన రాష్ట్రం, చాలా మారుమూలలో ఉన్నట్టు ఒక రాష్ట్రం. దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే మిజోరాం ఈజ్ ఎ శాండ్విచ్డ్ స్టేట్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్. On the eastern side, Myanmar. On the western side, Bangladesh. Unfortunately, both the countries are in turmoil because of so many political developments. In Myanmar, there is an army rule. In Bangladesh, there was a revolt by the public and the Prime Minister has to resign and take asylum in India. Therefore, there is a lot of unrest in both the countries. In spite of that situation, Mizoram is a piece of island in the midst of oceans of violence. Therefore, I invite you to visit Mizoram, which is the piece of island. Thank you. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కళాభారతి వారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
మరింతగా ఈ కార్యక్రమాలు రాబోయే రోజుల్లో కూడా తీసుకెళ్లి ఈ యొక్క సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు వారు చేస్తున్న ప్రోత్సాహకం మరింత ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఉత్తరాంధ్ర జానపద వాళ్ళకి మన ఆడిటోరియం ఇస్తున్నాం సార్. ఈ సంవత్సరం ఏం చేశారంటే తెలంగాణ ఇది కూడా కలిపి అందులో బ్రహ్మానందం గారిని పిలిచారండి. ఈ ఆడిటోరియం చాలదని గురిజాడ కళాక్షేత్రంలో పెట్టారండి. మీరు చెప్పినట్టుగా అంటే ఈ ఆడిటోరియం సరిపడేటట్టుగా 2-3 రోజులు మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తాం సార్. అవును, 50 మందితో ఒక రోజు చేశాను. మీరు సజెస్ట్ చేసినట్టుగా 3 days చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఎసెన్షియల్. వి సిన్సియర్లీ టేక్ యువర్ అడ్వైస్ సార్. విల్ ఫాలో ఇట్. 50 సంవత్సరాల పాటు విశాఖ మహానగరం యొక్క గాలిని పీలుస్తూ ప్రస్తుతం గవర్నర్గా మిజోరం రాష్ట్రానికి వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మనందరికీ సుపరిచితులైనటువంటి మన ఈనాటి ముఖ్య అతిథి మాన్య మహోదయులు హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ హరిబాబు గారి సందేశం స్ఫూర్తిప్రదాయకం, ప్రోత్సాహకరం. వారికి మరొకసారి శతసహస్ర కృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్సుమనస్సులు తెలియజేస్తూ మనం ప్రధానమైనటువంటి కార్యంలోకి ప్రవేశపెడుతున్నాం. ఈనాటి జాతీయ విశిష్ట పురస్కార గ్రహీత అయినటువంటి సంగీత కళానిధి, సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కార గ్రహీత, నాదద్వీప కళానిధి మాన్య మహోదయులు పద్మశ్రీ ఆంజలి కుప్పస్వామి చెన్నికృష్ణన్ నటరాజన్ గారిని ప్రత్యేకంగా వేదిక మీద ఏర్పాటు చేసిన ఆసనాన్ని అలంకరించవలసిందిగా కోరుతూ, అదే సమయంలో వారి సతీ ధర్మానికి మారుపేరైనటువంటి వారి సతీమణి శ్రీమతి సత్య నటరాజన్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి వచ్చి వారి యొక్క పతిదేవులతో పాటు ఆ ప్రత్యేక ఆసనాన్ని అలంకరించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. కార్యక్రమంలో ముందుగా పద్మశ్రీ ఆంజల కుప్పస్వామి చెన్నికృష్ణ నటరాజన్ గారికి ప్రశంసలు అందిస్తూ ప్రఖ్యాపనా పత్రాన్ని చదవవలసిందిగా డాక్టర్ పేరాల బాలమురళీకృష్ణ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. Citation presented to Thiru A.K.C. Natarajan, Padma Shri awardee by Government of India, Sangeeta Kalanidhi, Kalaimamani, Arasavai Kalinger, Isai Peraringer, Sangeeta Nataka Academy awardee, Sangeeta Academy Fellowship Ratna awardee, and a top grade artist of AAR on the prestigious occasion of conferring the title Nada Vidya Bharati on him by Visakha Music and Dance Academy, Kala Bharati, Visakhapatnam, AP, along with a golden lotus. Citation script by Dr. Perala Balamurali Krishna, MD. AKC, Absolute Knowledge Classical Clarinet. That is the AKC we know of. Born to the divine parents Rukmini Ammal and A.K. Chinna Krishna Naidu of Tamil Nadu on 30th May 1929, Thiru A.K.C. Natarajan comes from a musical family. Grandfather Kuppuswamy Naidu was a Nadaswaram artist. Father, an accomplished clarinet performer, taught him the nuances of clarinet. So to say, the family tree breathed the musical wind. Thiru A.K.C. Natarajan learned from his father basics of clarinet at the age of 10. He also learned vocal music from Alattur Venkatesha Iyer and Nadaswaram under Ilupur Natesa Pillai. Though adept in vocal music too, Thiru Natarajan preferred clarinet. That is how he became synonymous with clarinet.
clarinet Everest. No less than the great Nadaswaram exponent Thiru T.N. Rajaratnam Pillai conferred on him the title Clarinet Everest. A.R. Chennai was fortunate enough to have him as staffer for a brief stint, 1949-52, during which he worked along sitar maestro Pandit Ravi Shankar for Vajjavaranda, a musical ensemble. In 1952, he resigned from A.R. Chennai to dedicate his full time for clarinet. His performance that year was praised by the doyen Arakkudi Ramanuja Iyengar, and also he won the famous title Clarinet Everest from T.N. Rajaratnam Pillai. Clarion call of the Clarinet Everest all over the world. Thiru A.K.C. performed far and wide, not only in India, but also all over the world, like the USA, Canada, UK, Germany, New Zealand, Singapore, Malaysia, and Sri Lanka. He collaborated with jazz groups abroad also. He gave Jugalbandis and with veteran musicians. Bharatadesam en Thainadu, a true patriot he is. In 1958, he was presented with a golden clarinet worth 36 sovereigns in appreciation of his mastery over the instrument. But as a true patriot, Deshabhakta he is, he donated the 36 sovereign golden clarinet towards National Defense Fund by handing it over to the former CM of Tamil Nadu, Thiru M. Bhaktavatslam. That is his patriotism. Innovator par excellence, clarinet, a Western instrument, by dint of sheer hard work of Thiru A.K.C., it has become a Bharatiya Marumagal, an Indian daughter-in-law. With his profound musical abilities, he adapted clarinet to the vocal and Nadaswaram basics of a classical Carnatic music. His alapanas, swaraprastaras, and the characteristic way of kriti treatment have high acclaim, and the entire globe is filled with this clarinet Everest's audiences. His work and methodology have been subject of research study by Professor William Powell of the Wesleyan University of the USA, and that is AKC. Sangeeta Kula Birudulu, accolade of awards, several prestigious awards perched on his broad shoulders, rightly and lightly so. To name a few, Sangeet Nataka Academy Award by the 7th President of India, Sri Shankar Dayal Sharmaji, Kalai Mamani Arasavai Kalaignar from the state of Tamil Nadu, the prestigious Sangeeta Kalanidhi from Madras Music Academy, Isai Perarinyar, Tamil Isai Sangam, Chennai, Padma Shri Puraskar Award from the Honorable President Sri Ramnath Kovind, and recently 2023 Sangeet Natak Academy Fellowship Ratna Award from Draupadi Murmu, the Honorable President of India, and he served as the Secretary, Sri Tyaga Brahma Mahotsava Sabha Tiruvayar, appointed as Asthana Vidwan of various religious mats such as Kanchi Kamakota Peetham, Sringeri Sharada Peetham, name a few. He was honored by the Mayor of Cleveland, USA, with the key of the city in 1970, rare in those days. As an ideal guru, he trained hundreds of students who settled as successful professionals. He continues to perform even at the ripe age of 94 years and stands as a tall inspiration to the next generation of musicians. The living legend Thiru A.K.C. Natarajan Avargale, with a career as high as Everest, spanning over 7.5 decades,
The Visakha Music and Dance Academy, VMDA, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, takes pride in conferring on you its annual title, Nada Vidya Bharati, along with the Golden Lotus from Vaibhav Jewelers, Visakhapatnam, on this 24th day of August 2024. Praying Goddess Saraswati for long life filled with happiness, health, wealth, and prosperity to you, your family members, and Nada Kutumbam, President and Secretary, Trustees, Visakha Music and Dance Academy, 24/8/2024, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Thanks for your patient listening. తేనెలొలుకు భాష తెలుగు భాష అయితే అమృతం చిలికించే భాష ఆంగ్లము. డాక్టర్ పేరాల బాలమురళీకృష్ణ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈనాటి విశిష్ట అతిథి వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పందేర్కర్ గారిని, శ్రీ నటరాజన్ గారిని దుశ్శాలువతో సత్కరించి ప్రఖ్యాపన పత్రాన్ని అందజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ అధ్యక్షులు మాన్యశ్రీ మంతెన సత్యనారాయణరాజు గారు ఇప్పుడు పురస్కార గ్రహీతకు నగదు పురస్కారము, కిరీటము మరియు ప్రత్యేక పుష్పహారంతో సత్కరిస్తారు. వైభవ్ జ్యువెలర్స్ అధిపతి, ట్రస్టీ, విఎండిఏ శ్రీమతి మల్లికా మనోజ్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే ట్రస్టీ శ్రీ పైడా కృష్ణప్రసాద్ గారు కూడా. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ కార్యదర్శి మరియు ట్రస్టీ శ్రీ డాక్టర్ జిఆర్కే ప్రసాద్ గారు నూతన వస్త్రాలు మరియు ఫలాలతో శ్రీ నటరాజన్ గారిని సత్కరిస్తారు. వైభవ్ జ్యువెలర్స్ అధిపతి శ్రీమతి మల్లికా మనోజ్ గారి యొక్క ప్రాతినిధ్యంతో, ప్రాయోజితంతో ఈరోజు మనం బహూకరించబోయే స్వర్ణ కమలాన్ని మిజోరం రాష్ట్ర గవర్నర్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ కమ్మంపాటి హరిబాబు గారు శ్రీ ఏకేసి నటరాజన్ గారికి అందజేస్తారు. అలాగే నాద విద్యా భారతి అనే బిరుదుని కూడా అందజేయవలసిందిగా మిజోరం రాష్ట్ర గవర్నర్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ హరిబాబు గారిని ప్రార్థిస్తున్నాం. నాద విద్యా భారతి బిరుదుని మిజోరం రాష్ట్ర గవర్నర్ హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ హరిబాబు గారు శ్రీ ఏకేసి నటరాజన్ గారికి అందజేస్తున్నారు.
ధన్యవాదాలు సార్. గారు సత్య నటరాజన్ గారు హారాల్ని, కర్పూర హారాల్ని ఒకరి మెడలో ఒకరు వేసుకొని వారి యొక్క వివాహాన్ని మనం చూడలేదు గనక ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళం ఎవరూ మరొక్కసారి ఆ వేడుకని కనులారా కాంక్షిద్దాం. డాక్టర్ గురువిల్ అప్పన్న గారు విశాఖపట్నంలో ఉండేటువంటి అన్ని సంగీత సభల తరఫున వారు శ్రీ ఏకేసి నటరాజన్ గారిని సత్కరిస్తున్నారు. తర్వాత విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ అధ్యక్షులు శ్రీ కేవి రామమూర్తి గారు, అలాగే వీరగంట చంద్రశేఖర్ గారు కార్యదర్శి విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ, వారు కూడా శ్రీ ఏకేసి నటరాజన్ గారిని దుశ్శాలువతోని పుష్పగుచ్చాలతోటి సత్కరిస్తారు. అన్ని సభల తరఫున, విశాఖలో ఉండే అన్ని సభల తరఫున వారు సత్కరిస్తున్నారు. విశాఖ మహానగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంగీత సభల తరఫున విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ అధ్యక్షులు కార్యదర్శి శ్రీ ఏకేసి నటరాజన్ దంపతుల్ని సత్కరిస్తున్నారు. అలాగే డాక్టర్ వంకాయల వెంకటరమణమూర్తి గారు కూడా శ్రీ ఏకేసి నటరాజన్ దంపతుల్ని సత్కరిస్తారు. అలాగే డాక్టర్ పంతుల రమ గారు కూడా. అవునండి, ఇవాళ డాక్టర్ వంకాయల వెంకటరమణమూర్తి గారి యొక్క జన్మదినోత్సవం కూడా. వారికి మన అందరి తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కరతాళ ధ్వనులు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. పురస్కార గ్రహీత పద్మశ్రీ ఏకేసి నటరాజన్ గారి యొక్క స్పందన తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ వచ్చిండే, నేటికి వచ్చిండే మహారాష్ట్ర గవర్నర్ అండ్ ఆయన నాతో నమస్కారం బయట చెప్పుకుంటా. నాకు చిన్న వయసులో ఎంతనో పట్టణం దొరికింది. ఈ వయసులో ఈ పట్టణం నాకు దొరికిందని నాకు టానిక్ లాగా ఉండేది. ఈ వయసుకి మీతోని ఆశ, మీతోని పాసం, మీతోని అనుభవం నాకు ఇంకా నాకు ఒళ్ళు ఒకటి మాట అన్న రాలే. ఇది ఈ సభలో నాకు మునిపై ఇది ఇచ్చిండొచ్చు అంటే గవర్నర్ అయ్యా, ఈ గవర్నర్ మన గవర్నర్ అయ్యా వచ్చినా కదా నాకు ఈ పట్టం రావాలి అని ఆ పెయ్యి అప్పుడే రాసి పెట్టేస్తున్నారు. అదిదా ఇప్పుడు నాకు ఆయన తలంలో నాకు చిక్కింది. మంచు దీనికి సభకు నాకు నిండా సంతోషం జాస్తి అయిపోతే మాటను రావట్లేదు. అట్లాగా నాకు నిండా సంతోషం మాట పోయి రాలే. సభతో ఆర్గనైజర్ నిండా గొప్పగా చేసినారు. నిండా వాళ్ళు వదాది మనపూర్వకంగా సంతోషంగా చేసినారు. అదిదా నాకు సంతోషం. ఒక పెరుమక ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్గా చేయలే, మనపూర్వం ఒక రోజున సంతోషంగా ఒక ఆర్టిస్ట్కి మనం చేయాలి, ఆర్టిస్ట్కి చేయాలి, మనం వాళ్ళకి మనందా చేయాలి అని వాళ్ళు చేసిన దానికి వాళ్ళకి నా లైఫ్ పూరా వాళ్ళకి కడమ పెట్టుకుంటాను. నన్ను వాళ్ళని దేవుడు వాళ్ళకి నిండా ఆరోగ్యం అది ఇచ్చి సంతోషం ఇచ్చి వాళ్ళని కాపాడాలని దేవుని దగ్గర నన్ను మేమంటా నేటికి ఈ పట్ట నాకు ఇచ్చిన దానికి ఆయన సభకు ఆయన గవర్నర్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్ అయ్యాక బాకీ ఆర్గనైజేషన్ అందరికి ఆడియన్స్కి
అందరికీ మన మాన నమస్కారం. అందరినీ వాళ్ళ పాదాలు ఉందో త్యాబ్రహ్మం పాదాలు ఉందరు బాగా నడిచి అందరికీ నేను నమస్కారం చేసుకుంటా. నమస్కారం 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 నమస్కారం. ఇంతటి మహోన్నతమైన అమోఘమైన మనోజ్ఞమైన కార్యక్రమ నిర్వహణలో మేము సైతం అంటూ తమ తమ సంస్థల ద్వారా చేయూతనందించినటువంటి మాన్యులకు ఇప్పుడు జ్ఞాపికలతో సత్కరించవలసిందిగా హిజ్ ఎక్సలెన్సీ మాన్య మహోదయులు మిజోరం గవర్నర్ డాక్టర్ హరిబాబు గారిని సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. ముందుగా ఎస్ఆర్కే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ దాని యొక్క అధిపతి శ్రీ మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గారు. తర్వాత వైభవ్ జ్యువెలర్స్ తరఫున ఆ సంస్థ అధిపతి ప్రతి సంవత్సరం ఇటువంటి మహోజ్వలమైన కార్యక్రమంలో స్వర్ణ కమలాన్ని అందజేస్తున్నటువంటి శ్రీమతి మల్లికా మనోజ్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా మాన్య మహోదయులు హిజ్ ఎక్సలెన్సీ గవర్నర్ ఆఫ్ మిజోరం డాక్టర్ హరిబాబు గారిని, వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పార్థేకర్ గారిని సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మాన్య మహోదయులు శ్రీమాన్ సిఎస్ఎన్ రాజు గారిని కూడా సత్కరించవలసిందిగా తర్వాత హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ హరిబాబు గారిని దుశ్శాలువతోని జ్ఞాపికతో సత్కరించవలసిందిగా కళాభారతి విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ అధ్యక్షులు శ్రీ సత్యనారాయణ రాజు గారు, కార్యదర్శి శ్రీ రాంబాబు గారిని సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ఈనాటి విశిష్ట అతిథి వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పార్థేకర్ గారిని కూడా దుశ్శాలువతోని జ్ఞాపికతో సత్కరించవలసిందిగా శ్రీమాన్ ఎంఎస్ఎన్ రాజు గారిని, డాక్టర్ రాంబాబు గారిని సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అయ్యా కరతాళ ధ్వనులు. ధన్యవాదాలు సార్. ఆసీనులు కావాల్సిందిగా ప్రార్థన. విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డ్యాన్స్ అకాడమీ ట్రస్టీ మరియు ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ రాంబాబు గారు వందన సమర్పణ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్. ఇంత చక్కటి అద్భుతమైన బిరుదు ప్రధానోత్సవ సభ అనంతరం ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఒక భాగ్యంగా భావిస్తూ నేటి మన ముఖ్య అతిథి హిజ్ ఎక్సలెన్సీ డాక్టర్ ఖమ్మంపాటి హరిబాబు గారు, గవర్నర్ ఆఫ్ మిజోరాం వారు ఢిల్లీలో మన భారత రాష్ట్రపతి గారితో మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాం, పైడా కృష్ణప్రసాద్ గారు రాజు గారు నేను వారిని ఆహ్వానించాలండి అంటే ఫోన్ చేస్తే వారు రాష్ట్రపతి గారితో మీటింగ్లో ఉన్నారని తెలిసింది.
అయినప్పటికీ కృష్ణప్రసాద్ గారు ఫోన్ చేసిన వెంటనే ఆయన మీటింగ్ అయిన తర్వాత రెస్పాండ్ అయ్యి వస్తున్నాను అన్నారు. దానికి ఇందాక చెప్పారు కదా వైజాగ్లో ఎవరు పిలిచినా వస్తానని. అందుకంటే కళాభారత్ అన్న, మా సిఎస్ఎన్ రాజు గారు అన్న, మేమందరం కూడా అన్న ఆయనకి అత్యంత అభిమానం, ప్రీతి కాబట్టి వారు వచ్చారు. వచ్చి ఈ సభకే నిండుదనం తీసుకొచ్చారు. వారికి సభాముఖంగా నమస్కృతులు తెలియజేస్తున్నాం. వారికి whom else we think as an honored guest, who is sober, disciplined, an able administrator, and more than anything, safeguarding our eastern ghats. He is none other than our Vice Admiral Ramesh Pendarkar, AVSM, VSM, Flag Officer, Commanding in Chief, Headquarters, Eastern Naval Command. Sir, your presence here today made the function elevated. Thank you very much for your presence here. Legendary clarinet విద్వాంసులు పద్మశ్రీ సంగీత కళానిధి డాక్టర్ ఏకేసి నటరాజన్ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడితే ఇలా కళాభారతి మీకు అవార్డు ఇద్దాం అనుకుంటోంది అని అడిగితే, నేను 94 వయసోపా ఏమొస్తాను, కానీ తెలుగు సభ, తెలుగు రాష్ట్రం, నేను తెలుగువాడిని, తప్పకుండా వస్తానన్నారు ఆయన. అది ఆయన వచ్చి మేము పిలిచిన వెంటనే వచ్చి ఇక్కడ ఆ సత్కారాన్ని తీసుకున్నందుకు వారికి మా కళాభారతి తరఫున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మాకు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ఉంది. ఈ అవార్డుని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు పేరు చెప్పాక ట్రస్ట్ బోర్డులో రాటిఫై చేస్తాం దాన్ని. పప్పు వేణుగోపాలరావు గారు ఉండేవారు అయినా, ఆ తర్వాత చైర్ పర్సన్గా తీసుకున్నది అవసరాల పద్మశ్రీ సంగీత కళానిధి కన్యాకుమారి గారు. వీరి పేరు సజెస్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా మేము ట్రస్ట్ బోర్డు యాక్సెప్ట్ చేసింది. వారికి ఇస్తున్నాం. ట్రస్ట్ కమిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ధనం మూలం ఇదాని జగత్, డబ్బు ఉంటేనే కదా ఏదైనా జరిగేది. ఈ మొదటి రోజు కార్యక్రమానికి 2.5 లక్షలు విరాళం ఇచ్చి ఎస్ఆర్కే ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ అధినేత ఎంఎస్ఎన్ రాజు గారు ఇచ్చిన వారికి సభాముఖంగా, అలాగే 22 సంవత్సరాల క్రితం సిఎస్ఎన్ రాజు గారు నేను గ్రంథి మనోజ్ కుమార్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్వర్ణకమలం కావాలని అడిగినప్పుడు స్పాంటేనియస్గా ఇది చాలా బాగా చేసిద్దామండి అని చెప్పి మనోజ్ ఇస్తే, ఆ తర్వాత కూడా మల్లికా గ్రంథి ఆవిడ కొనసాగిస్తూ ఫర్ ఎవర్ ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పినందుకు వారికి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అమ్మ మీకు ధన్యవాదాలు. కళాభారతి వ్యవస్థాపకులు సిఎస్ఎన్ రాజు గారు ఒక 12 లక్షల రూపాయలు ఫండ్ కింద ఇచ్చారు మాకు. దాని వచ్చిన వడ్డీని ఈ నేషనల్ ఎమినెన్స్ అవార్డు వాడుకోమని చెప్పి వారు సహృదయంతో ఇచ్చిన వారికి ధన్యవాదాలు. కంకటాల మల్లిక్ ఎప్పుడు ఇక్కడ ఏ ప్రోగ్రాం జరిగినా మా కళాభారతి షాల్స్ కానీ బట్టలు కానీ ఏవైనా ఆయనే ఇస్తాడు, మాట్లాడకుండా ఇచ్చేస్తాడు ఆయన. ఆయనకి ధన్యవాదాలు. మిగతా స్పాన్సర్లు డిఎస్ఎన్ రాజు గారు, లక్ష్మీకాంతం ట్రస్ట్ వర్ది, అన్నరావు సత్యనారాయణమూర్తి గారు చైర్మన్ మహామారుతి లాజిస్టిక్స్, శ్రీ పీటర్ సిఇఓ సముద్ర సాఫ్ట్వేర్, కొమ్మారెడ్డి రాంబాబు గారు చైర్మన్ ఎంఆర్సి అండ్ చైర్మన్ కనకమహాలక్ష్మి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అవడానికి ఆర్థికంగా వారందరూ మాకు సపోర్ట్ చేశారు. వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం ఇంత అద్భుతంగా నడిపించిన సన్మాన పత్రం అద్భుతంగా రాసి, అంతకంటే అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేసి చీఫ్ గెస్ట్ని ఇద్దరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి మా బాలమురళీకృష్ణ గారు, డాక్టర్ పేరాల బాలమురళీకృష్ణ గారికి ముఖ్య అతిథి చేతుల మీదుగా ఒక చిన్న బాలమురళి గారు
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छ्वल जलजित रंगा। तव शुभ नामे गाहे तव शुभ आशीष मागे, जाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, భారత్ మాతాకి. సభా కార్యక్రమం ముగిసింది. మరి కొద్దిసేపట్లో ఈనాటి సన్మాన గ్రహీత పద్మశ్రీ నటరాజన్ గారి యొక్క క్లారినెట్ వాద్య కచేరీ ఉంటుంది. అందరూ ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సావధానులై కచేరీని ఆస్వాదించాలి.